el hebreo y luego explicar Mishnah por Mishnah. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ומכולם צדיקים לעולם ירשו הארץ, נסר מתי מעשה ידי להתפאר. Todo Israel tiene parte del mundo venidero, que así dice el Pasuk, y tu pueblo todos ellos son justos, para siempre heredarán tierra, rama de mis plantas, hecha de mis manos, para afermoziguar, para engrandecer. שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבהר בהם ומשנתם. אמר רבי יהושע בן לוי בכל יום היום בת קול יוסע עד מהר חורב ומחרזת ואומרת אוי להם לבריות מעל בונה של תורה שכל מי שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא ניזוף שנאמר נזם זהב ואף חזיר אישה יפה וסרטת העם. ויאמר וחלוכות מעשה אלוהים המה והמכתב מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות אל תקרא חרוט אלא חירות שאין לך בן הורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה וכל מי שעוסק בתורה הרי זה מתעלה שנאמר וממתנה נחליאל ומנחליאל במות. כן הלומד מחברו פרק אחד, או הלכה אחת, או פסוק אחד, או דיבור אחד, אפילו עוד אחד צריך לנהוג בו כבוד, שכן מסינו בדוד מלך ישראל שלא לימד מדחתי אחיתופל, אלא שני דברים בלבד, וקראו רבו אלופו, ומי יודעו, שנאמר ואתה אנוש, כערכי אלופי ומי יודעי, ותלו דברים קל וחומר. ומה דוד מלך ישראל שלו לימד מאחיתופל, אלא שני דברים בלבד, קראו רבו אלופו. ומידעו הלומד מחברו פרק אחד, או הלכה אחת, או פסוק אחד, או דיבור אחד, אפילו אות אחד על אחת כמה וכמה שצריך לנהוג בו כבוד ואין כבוד, אלא תורה שנאמר כבוד חכמים ינחלו, ותמימים ינחלו טוב ואין טוב אלא תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. וכן היה דרכה של תורה בת במלח תאכל ומים ומשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחילה תחיה ובתורה תעמל ואם אתה עושה כן אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. אל תבקש גדולה לעצמך ואל תחמוד כבוד יותר מלימודיך ואל תטווה לשולחנם של מלאכים ששולחנך הגדול משולחנם וכתרך הגדול מכתרם ונאמר הוא בעל מלאכתך ששלם לך שכר פעולתך. גדול התורה יותר מן הכהונה ומן המלכות ומן המלכות שהמלכות נקנית ב30 מעלות והכהונה ב24 והתורה נקנית ב48 דברים ואלו הן בתלמוד במשיעת האוזן בעריכת שפתיים בבינה הלב בסכלות הלב באימה ובראייה ובעוון בענווה בשמחה ובטהרה בשימוש חכמים בתקתוק הברים ובפלפול התלמידים ביישוב במקרא במשנה במיעוט סחורה במיעוט שינה במיעוט שיחה במיעוט תענוג במיעוט צחוק במיעוט דרך ארץ בארץ אפיים בלבתו באמונה חכמים בקבלת חיסורים.
המכיר את מקומו, והשמח בחלקו, והעושה סייג לדברה, ואינו מחזיק טובה לעצמו, ההוא אוהב את המקום, אוהב את הבריות, אוהב את הצדקות, אוהב את התוכחות, אוהב את המשרים, המתרחק מן הכבוד ולא מגיס ליבו בתלמודו, ואינו שמח בהוראה, נושא בעול, עם הברו ומכריעו, לכף זכות מעמידו על האמת, מעמידו על השלום, מתיישב ליבו בתלמודו, שואל ומשיב, שומע ומוסיף, הלומד על מנת ללמד, והלומד על מנת לעשות חכמים את רבו, המתכוון את שמועתו, והאומר דבר בשם אומרו, הלמד תעשך, שכל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. גדולה תורה שהיא נתונה, נותנת חיים לעושיה, בעולם הזה ובעולם הבא, שנאמר, כי חיים הם לנושאיהם, לכל בשרו מרפא, ואומר רפאות תהי לשריך, ושיקוי לעצמותיך, ואומר עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר, ואומר כן, לוויית חן הם לראשיך, וענקים לגרנותיך, אומר תיתן לראשיך לוויית חן, ועטרת תפארת תמנהגך, ואומר אורך ימים במינה, ובשמאלה עושר וכבוד, ואומר כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. רבי שמעון בן מנסיה אומר, משום רבי שמעון בן יוחאי, הנוי והכוח והעושר והכבוד והחוכמה והזקנה והסיבה והבנים מעשה לצדיקים, ונאה לעולם, שנאמר עטרת תפארת סיבה בדרך צדקה תמצא, ואומר עטרת חכמים עושרם, ואומר עטרת זקנים בני בנים, ותפארת בנים אבותם, ואומר תפארת בחורים כוחם, והדר זקנים סיבה, ואומר חופרה הלבנה ובושה, החמה כי מלך אדוני צבאות בהר ציון וירושלים, ונגד זקנה וכבוד. רבי שמעון בן מנסיה אומר, אלו שבע מידות שמנו חכמים לצדיקים, וכולם נתקיימו ברבי ובניו. אמר רבי יוסף בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום, וחזרתי לו שלום, אמר לי רבי מאיזה מקום אתה? אמרתי לו מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי רבי רצונך שתדור עמנו במקומנו, ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות. אמרתי לו בני, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם אין נידר אלא במקום תורה, לפי שבשעת תפילתו של אדם אין מלווין לו, לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד, שנאמר התהלכך תנחה אותך, בשובך תשמור עליך, והקיצותה כי תשחך, והתהלכך תנחה אותך בעולם הזה, בשובך תשמור עליך, בקבר והכיסות היא תשחך לעולם הבא. וכן כתוב בספר תהילים על ידי דוד מלך ישראל, טוב לי תורת פיך, מלפת זהב וכסף, ואומר לו לי הכסף ולי הזהב, נאום אדוני צבאות. 5 קניינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו, ואלו הן תורה קניין אחד, שמיים הארץ קניין אחד, אברהם קניין אחד, ישראל קניין אחד, בית המקדש קניין אחד. תורה קניין אחד מנין דכתיב אדוני קניתי ראשית דרכו קדם מפעולה מאז, שמיים הארץ קניין אחד מנין, שנאמר כה אמר אדוני שמיים כיסאי והארץ הדום רגלי, איזה בית אשר
תבנו לי וזה מקום מנוחתי, ואומר מה רבו מעשיך, אדוני כולם בחוכמה עשית, מלא הארץ קנייניך. אברהם, קניין אחד מניים דכתיב ויברכהו ויאמר ברוך. אברהם להל עליון קונה שמיים הארץ. ישראל קניין אחד מניים דכתיב עד יעבור עמך אדוני עד יעבור עמזו קנית. ואומר לקדושים אשר בארץ המה ותראה כל הפסי בם. כל הפסי בם. בית המקדש קניין אחד מניים, שנאמר מקדש אדוני כוננו ידיך, ואומר וביום אל גבול קודשו, הר זה קינתה ימינו. כל מה שנברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלא לכבודו, שנאמר כל הנקרא בשמי, ולכבודי בראתיו, יסרתיו אף עשיתיו. ואומר אדוני ימלוך לעולם מועד. אמר רבי חנניה בן הקשה, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. Bien. Esos son las 11 Mishnayot de este capítulo. Y vamos ahora a comenzar el comentario. La primera Mishnah, primero, antes de entrar a la explicación, quiero entender que este capítulo se trata de 11 Mishnayot que se basan en lo que se llama Midrash. Midrash, ¿a qué se refiere con Midrash? Midrash es un método de estudio que implementan los Jajamim para derivar halajá o para derivar desde la escritura una enseñanza moral o ética. Entonces, en este capítulo, la primera Mishnah dice Shanu Jajamim, es decir, la palabra Mishnah viene de la raíz Shanu, o sea, la palabra Shanu viene de Mishnah, que es similar a Midrash, y lo que quiere decir es entrar a la escritura y utilizar la escritura de una manera para derivar una enseñanza. Entonces dice, Shanu Jajamim Belashon HaMishnah. Los Jajamim enseñaron en la lengua de la Mishnah, Baruch Shebahar Bahem Mishnatam, bendito el que escogió en ellos y en su meldadura. Bendito el que los escogió a ellos y en sus enseñanzas. Rabbi Meir dice, todo el que estudia la Torah, que se ocupa de la Torah en nombre o en área de la Torah, merece muchas cosas. Y no solamente en esta vida, sino también en la vida venidera. Dice, él es llamado compañero amado, amado del Creador, amado de las criaturas, alegre para el Creador, alegre de las criaturas, y lo reviste, la Torah lo reviste de humildad y lo llama justo, bueno, derecho y fiel, y lo aleja de la transgresión y lo acerca al zehut, al mérito, y se aprovecha de su consejo y de su sabiduría, su entendimiento y de sus palabras, porque así es el pasuk. Y ahora toda esta parte de la Mishnah, y ahora viene el versículo de donde se construye esta enseñanza, según Rabbi Meir, y dice el pasuk, míos son el consejo y la sutileza, y yo en el entendimiento, y para mí es la barganilla, para mí es la sabiduría, y le da reino y potestad, y la búsqueda de juicio, y le dan los secretos de la Torah, y se hace como fuente para los demás, y como río que nunca se estanca. Y seas honesto y paciencioso, y perdona
su injuria. Y ella, la Torá, lo engrandece y lo enaltece sobre todas las cosas hechas. Esa es la primera Mishnah. Lo que vemos aquí de esta Mishnah, Rebbi Meir, ¿quién fue Rebbi Meir? Rebbi Meir vivió en la época del segundo templo, perdón, después de la destrucción del segundo templo, antes de la expulsión de los judíos de Jerusalén, cuando vino el emperador Adrianos en el año 132, y hubo una gran matanza de los sabios en aquel entonces. Y dentro de esos mártires estuvieron el rabino Akiva, Rebbi Meir, Rebbi Teradion y muchos más. 10 mártires, dice en nuestra tradición. Y Rebbi Meir se dice que en gracias a él que la Torá fue renovada. Si contamos desde el año 70, cuando fue destruido el templo, hasta el año 132, son 62 años. Estamos hablando de aproximadamente 2 generaciones. Es decir, que en esas 2 generaciones, por causa de la destrucción del templo y la persecución que hubo del pueblo por parte de los romanos, la Torá menguó por un tiempo. Menguó. Y gracias a Rabbi Meir, la Torá fue fortalecida y por esa razón los romanos vinieron otra vez para entonces atacar al pueblo en la última resistencia en Betar. Y dice la tradición que cuando él murió, la esposa de Rabbi Meir, llamada Beruría, fue la que enseñó a los discípulos. Es decir, una mujer enseñó la Torá de su esposo a sus discípulos. Pues en esta Mishnah nos dice que citamos, el Jajam Rebbi Meir cita Mishle, Proverbio capítulo 8, y este capítulo, el 8, se trata de la sabiduría. Es una personificación de la sabiduría como si fuese una mujer, porque la palabra sabiduría en hebreo, Jochma, es femenina. Entonces, los Hajamim utilizan el versículo para construir la enseñanza. Y la enseñanza que sacamos de aquí viene de ese proverbio, como menciona la Mishnah, que la persona que se dedica a la Torah, lishma, es decir, en aras de la Torah y no por ningún otro motivo, como para engrandecer su nombre o ganar dinero o ganar prestigio, esa persona tiene mérito en este mundo y en el mundo venidero. Y todas esas características que mencionamos ahí, Anahuá, es decir, la humildad, el temor al Eterno, la justicia, la piedad, la rectitud, la fidelidad, todas esas cosas acompañan a la persona que estudia la Torah en aras de la Torah. En la próxima Mishnah dice, Amar Rebi Yehoshua ben Lewi. Yehoshua ben Lewi, otro jajam que vivió después de la expulsión de los judíos de la tierra de Jerusalén, la santa ciudad. Y dice él, todos los días sale una voz, un bat kol. Esta es una palabra interesante, el bat kol. El bat kol se refiere a, el bat kol se refiere a un nivel de profecía menor, de un nivel de profecía bajo, menor que el tener un sueño o una visión. Se dice que cuando hay varios midrashim y Haggadot en el Talmud que menciona Bat Kol, literalmente la hija de la voz, Bat Kol. Dicen algunos, traducen que es un sonido como si fuese un silbido,
Y ese silbido sale del lugar, en esta Mishnah sale de Horeb. Claro, esto no es literal, hay que entenderlo de una manera metafórica. ¿Qué quiere decir? Que sale la voz desde Horeb. ¿Qué lugar es Horeb? ¿Dónde está Horeb? Horeb es el otro nombre que el Tanaj le da a Sinaí. ¿Por qué se llama Horeb Sinaí? Horeb viene de Hereb, del hebreo Hereb significa espada, que en árabe es Harb, significa guerra, porque se hace guerra con espada. Entonces Harb en árabe y Horeb o Hereb en hebreo. Se llama Horeb porque, por dos razones. Primera razón, los levitas no participaron en la adoración del becerro dorado y como resultado ellos tomaron las espadas, dice la Torá. Cuando Moshe dice, ¿quién está de mi lado? Los levitas se fueron del lado de Moshe y ellos ejecutaron a todos los que vieron adorando al becerro de oro. Y la segunda razón es porque dice la tradición oral que cuando el pueblo viene delante de Aarón, Jacogén, y le dice que no hagan eso, no, Aarón dice, traigan todo el oro y demás para adorar al becerro dorado, que mañana vamos a adorar. Se levantó Hur, hijo de Miriam, Hur se levantó en contra y como resultado lo mataron. Lo ejecutaron a él porque él se opuso a la mayoría en ese lugar. Y cuando Aarón vio eso, Aarón se apresuró para decirle, traigan todo el oro, pídenle a sus esposas que traigan el oro. Y de ahí surge un midrash que las mujeres eran justas y Aarón sabía que ellas no le iban a entregar el oro fácilmente para hacer el becerro. Y por lo tanto, cuando Aarón ve la muerte de Hur, él no quiere morir. Por eso se llama Horeb, recordando, aludiendo a la espada que hubo en el Sinaí. Entonces esta Mishnah dice, Rabbi Joshua ben Lewi, que surge un silbido desde Monte Horeb todos los días, y ahí dice, hoy la hem leberiot ma'al bunah shel Torah, shekol mi sheno osek batorah nikra nezuf. Todo el que no estudia la Torah, dice, el que no estudia la Torah, dice, guay de las criaturas por la injuria en contra de la Torá, porque cada uno que no se ocupa de la Torá se llama reprochado, que así dice el Pasuk. Entonces aquí otro versículo, cita el versículo para hacer su Mishnah o su Midrash. El Pasuk que cita aquí viene también de Mishle, Proverbios. Y dice, el proverbio dice, añazme en la nariz, o sea, un, un, un aro en la nariz de puerco es como una mujer hermosa y tirada de razón, dice el proverbio. O sea, por fuera es hermosa y tiene, pero no tiene segel, no tiene inteligencia. Y así el Mishle compara a esa persona con un puerco, con un aro de oro en el nariz, en la nariz. Eso es una contradicción. Entonces, Rabbi Joshua Levi utiliza ese pasaje para compararlo a la persona que no estudian Torah, que no estudian Torah. Luego, dice Rabbi Joshua Ben Levi, dice, las tablas son obras del Dios, y la escritura es escritura del Dios, él las cortó, la imprimió en las tablas. Y aquí hacemos un juego de palabras. La palabra Herut, imprimir,
se cambia la vocal para Herut. En vez de Harut, Herut. Y Herut significa libertad. Libertad. Entonces dice la Mishnah, dice, אל תקרא חרות, אלא חירות, שאין לך בן חורים אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, porque no hay persona libre que no estudie la Torah. Esto es un juego de letras que los hajamim hacen a cada rato en la Mishnah. Están haciendo esto. Y luego dice, Wehol mi shosek batorah, y todo el que se ocupa de la Torah, hareze mid ale, esa persona asciende. Esa persona asciende. ¿Y por qué asciende la persona? ¿Por qué asciende la persona? La persona asciende porque dice otro pasuk que lo leímos la semana pasada en Perashat Bamidbar, de los príncipes cuando entregan las ofrendas. Dice, perdón, no la semana pasada, sino que la vamos a estudiar en el futuro. Dice, mi matanah nahaliel u mi nahaliet bamot. Es decir, y de el regalo de Nahaliel, que es el líder de la tribu, y de Nahaliel a Bamot. ¿Cuál es la Mishnah aquí, el Midrash que se hace? La palabra Bamot quiere decir un lugar elevado. De ahí viene la palabra Bima, para el arca, el lugar donde se lee la Torah, en hebreo Bima. Los sefaradíes le llamamos el lugar Teba, del arameo, que es una mesa elevada. Bima se refiere a una elevación, no tanto por lo físico, sino por lo metafísico, lo que representa. La Torah te eleva. Entonces el Midrash de aquí es la palabra Nahaliel. Nahaliel, que es el nombre del príncipe, se divide en dos palabras. Nahal, que es herencia, y él, que es Dios. Nahaliel, mi mataná, Bamot. Es decir, quien toma la Torah como su herencia será elevado. Es la Mishnah, el Midrash de esta Mishnah. ¿Se entiende lo que están haciendo los Jajamim? Están haciendo derash con la escritura. Esto es para enseñarnos cómo hacer lo mismo. Y así se establece halajá luego. Pero en este caso no es para halajá, sino para enseñar moral y éticas. La próxima Mishnah, número 3, dice, Halomen mehabero perek ehad o halakha ehad o pasuk ehad o dibur ehad afilu ot ehad sarich linhog bo kabod sheken masinu bedavid melech Israel shelo limet מאחיתופל אלא שני דברים בלבד, וקראו רבו אלופי מודיעו שנאמר. Aquí dice esta Mishnah que la persona que aprende de su compañero, aunque sea un capítulo, una halajá, un versículo, una palabra, aunque sea una letra de la Torah, tiene que acostumbrarse a honrarlo. Sheken Masinu de David, porque así vemos de David, el rey David, con Ahitofel. Ahitofel, en su época, era el líder del Sanedrín, de la época del rey David. Y dice la Mishnah que David Hamelech aprendió dos halajot, dos cosas de Ahitofel, y David le llamó a él rabino, mi grande, mi maestro. Alufomo de Shenemar, y entonces cita el versículo. El versículo viene de los Tehilim, Tehilim 55:14, y dice el Salmo, momento, y tú sos personas como mí igual, mi conde y mi con hermano, y las cosas son calva, Homer. Aquí los Jajamim utilizan un principio de los 13 principios para establecer halajá o estudiar derash, de los 13 de Rabbi Ishmael. El primero se llama Kal wa Homer.
¿Qué es Kal Vajomer? Kal Vajomer es una inferencia que se hace de un asunto inferior a uno superior o viceversa. Es decir, cuando uno utiliza la frase, si esto es así, cuanto más así. Si esto es así, cuanto menos así. Esta es la frase que se utiliza para Kal Vajomer, una comparación de peso mayor a menor o lo contrario, se llama Kal Vajomer. Kal significa ligero, Homer pesado. Entonces, este Jajam, Yoshua Ben Lewi dice, si David, siendo el rey de Israel, aprendió dos cosas de Ahitofel, que no era rey, ¿cuánto más nosotros, que no somos reyes, debemos honrar a las personas que sí nos enseñan Torah? Ese es el Kal Vajomer. Entonces, dice, no hay, ¿cómo se honra entonces a la persona? Dice que el honor, no hay honor más mayor que la Torah. Y aquí cita otro Mishle, otro proverbio, capítulo 3, 35. Dice, Utemimim ni halutob, en tob el Torah. Aquí entonces hay dos más. Dice, la honra a los jajamim heredan y honestos heredan bien. Y no hay bien, no hay cosa buena, salvo o con la excepción de la Torah, que así dice el versículo. Entonces aquí tenemos otro versículo con la palabra bien, que es que la Torah es buena, di que la Torah es buena, mi Torah no la dejes. Ese versículo viene también de Mishle, Proverbio capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Entonces, esta Mishnah utiliza otra ley, otro principio de las leyes de Rabbi Ishmael, el que es Binyan Ab Katub, que quiere decir, se construye un midrash en base de una palabra o dos palabras. Se buscan diferentes versículos y se construye una enseñanza en base a esa palabra. ¿Cuáles son las palabras que se utilizan aquí? Quien lee en hebreo lo puede ver claramente. La primera palabra es kabod, honor, y la segunda palabra es tob, bueno, kabod y tob. Y así los jajamim conectan los versículos con la palabra tob y la palabra kabod. Y buscan los versículos para entonces construir la Mishnah. Esto para enseñarnos a hacer lo mismo. De hecho, esta es la manera que un Talmid Jajam prepara un sermón para su congregación. Busca dentro del Tanaj los versículos, estudia el contexto de lo que está ocurriendo y construye un sermón en base, que en hebreo le decimos derashá, de la palabra midrash. Esto es lo que están haciendo aquí. Mishnah 4. Y este es el camino de la Torah. Pat bemelach tohal. El pan con sal comerás y el agua por medida para tomar. Te acostarás en el suelo, dormirás en el suelo. Y vivirás una vida con dureza. Ubetorah ata amel. Y trabajarás la Torah. Y si haces esto, Ashreja wetoblach, eres bendecido, rico, y es bueno para ti. Ashreja balamazé, bendecido y feliz en este mundo, wetoblach la olam haba, y bueno para ti, para el mundo venidero. Aquí vemos el derash. El derash es con la palabra, otra vez, la palabra tob.
Dice aquí, ¿qué quiere decir esto? Y es una pregunta que yo me hago. ¿Quiere decir que una persona que se dedica a estudio de la Torah debe de tener una vida difícil, una vida sin comida o de vivir en pobreza? Esta Mishnah no quiere decir eso. La Mishnah lo que quiere entender es que hay que esforzarse, hay que esforzarse. Y ya hemos visto en otras Mishnayot, si la persona, una persona debe de disminuir su negocio y aumentar la Torah. Es lo que quiere decir esta Mishnah. No quiere decir que literalmente hay que comer pan con sal, no comer nada más, que hay que acostarse en el suelo. Esto lo que quiere entender es que hay que esforzarse para estudiar la Torah. La Torah no es fácil. Como dice otro jajam en el capítulo 1 de la Prikabot, dijo que la Torah no es heredada, hay que estudiarla. Y cuando hayas estudiado mucha Torah, no te jactes, porque para esto naciste. No hay de otra. Y dice que, y es interesante la justa posición con los conceptos, porque la primera parte es entender que se estudia la Torah en pobreza y dificultad. Y la segunda parte dice, si estudias la Torah, si lo haces así, tendrás riqueza, serás feliz y será bueno para ti. La riqueza en este mundo y la bondad y lo que es bueno para el mundo venidero. Es interesante cómo vemos la justa posición de las ideas. Luego dice, luego dice que al tebakesh gedola asmeja, no busque la grandeza para ti mismo, no busque ser grande. Al tahmod kabod yoter melibudeja, dice, y no codicies el honor más que tus estudios o por encima de tus estudios. Al titawe le shuhana shel melachim, y no codicies o no desees estar en la mesa de los reyes, porque tu mesa es mayor que la mesa de ellos. Gadol Meketaram, y tu corona es más grande, mayor que su corona. Y fiel y fidedigno es aquel que te pagará por tu trabajo en la Torah. Esto es bonito, porque lo que quiere entender es que se utiliza la metáfora de una mesa, una corona, para decir que el rey tiene una gran mesa con comida y muchas delicias, delicadezas, y tiene su corona. Y esta Mishnah dice, el Rabbi Yoshua ben Levi, que no busque eso, no te preocupes por eso, que el estudio de la Torah es mayor, la recompensa es mayor, tu mesa es mejor, es más bonita, tiene más cosas y tu corona es más grande. De aquí se construyen muchas Mishnayot, muchos Midrashim, perdón. Por ejemplo, hay un Midrash que dice que cuando el pueblo de Israel recibe la Torah en el Sinaí, que los 22,000 malachim, ángeles, descendieron del cielo y colocaron coronas, 2 coronas sobre cada israelita en el Sinaí. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel dijo, Naaseh benishma, nosotros haremos y después aprenderemos y entenderemos. 2 coronas, porque estaban dispuestos a practicar y hacer la Torah sin entenderla a perfección. Y por eso el Midrash enseña que se le dieron 2 coronas. No es literal, es una enseñanza. Y esa enseñanza está aquí en esta Mishnah. Es interesante que el Rabbi Yosef Karo, Alav Shalom,
le llamó a su obra Opus Magnum, le llamó Shulchan Aruch. Shulchan, la mesa, Aruch, servida, la mesa preparada. Es decir que, ¿por qué le llamó así? Por esta misma razón. Porque la Torah está servida ahí, está lista para practicar la halajá. Y construye en base a esta metáfora, a esta analogía. Mishnah 5. גדולה תורה יותר מן הכהונה, מן המלכות, שהמלכות נקנית משלושה מעולות, והכהונה בעשרים מארבע, והתורה נקנית מארבעים ושמונה דברים, ואלו הן. Mayor o grande es la Torah, que está por encima del sacerdocio, la quejuna, y más que la monarquía, porque la monarquía se adquiere con 30 ma'alot, 30 niveles o 30 grados, pues a quejuna y el sacerdocio con 24, y la Torah se adquiere con 48 cosas, y estas son, dice, con estudio, con oída de la oreja, con ordenamiento de labios, con entendimiento de corazón, con inteligencia de corazón, con miedo, con temor, con humildad, con alegría, con limpieza, con servicio de jajamim, con meticulosamiento de los compañeros, con pilpul de los talmidim. Pilpul se refiere estudiando con los alumnos y analizando los textos, con recetamiento, con pasuk, pasuk, versículo, con Mishnah, lo que estamos haciendo ahora, Mishnah, con apocamiento de mercadería, disminuyendo el negocio, como dijimos anteriormente, con apocamiento de sueño, dormir menos, con apocamiento de habla, hablar menos, con apocamiento de placer, con apocamiento de risa, con apocamiento de derech eres. Derech eres se refiere a cosas común y corriente que hace todo el mundo, que anda en fiestas y todo el tiempo andan en fiestas y demás. Con paciencia, con corazón bueno, con fialdad de Jajamín y con recibimiento de los Yisurim. Yisurim se refiere a las aflicciones. Es decir, estas 48 cosas son los grados o los niveles, las características para los Talmidei Jajamim. ¿Cómo llegan a ese nivel? La vida no es fácil, es difícil. Y luego se compara con la que es una sacerdocio, que son 24, y la monarquía, que son 20. ¿Por qué hace esta comparación? Porque no todo el mundo puede ser rey de Israel. No todo el mundo puede ser Cohen. Pero sí todo el mundo puede ser Talmid o Talmidah Jajamim. Eso sí es posible. Y aquí nos da el camino para ello. Esto me recuerda a una historia que me contó el Jajam Yosef Ben Arosh, alaba Shalom, que es una historia real de Israel. Habían dos hombres constructores, estaban arreglando una casa y del otro lado de la calle había otra casa y un jajam estudiando Torah todo el día. Y estos hombres que estaban en el sol del día trabajando, construyendo y derrumbando, martillando y demás, se les ocurrió decir: mira este viejo ahí estudiando Torah, nosotros aquí en el sol, trabajando duro y matándonos, y él está ahí sentado cogiendo fresco, leyendo esos libros. Al día siguiente, el jajam lo contrata y le dice: mira, yo quiero que ustedes vengan mañana y me hagan un trabajo para mí en mi casa. Y cuando lleguen a su casa, al día siguiente, en la mañana, llegan temprano y él les pregunta a ellos, le dice: ¿han hecho tefilá? Ellos dicen: no, no hemos hecho tefilá. Ok, vamos a hacer tefilá. Sacan el sidur, se ponen tefilín, se ponen talet y hacen tefilá, 1 hora tefilá y meditación y todo. Después que terminan, dice: vamos a estudiar Torah, vamos a estudiar un poco de Torah. Saca los libros, comienza a estudiar Torah
Y después de que estudian Torah, pasa una hora, pasan 2, 3 horas, y ellos dicen, jajam, pero usted no contrató para trabajar, hacer un trabajo. ¿Dónde está el trabajo? Y el jajam dice, no se preocupe, que yo le voy a pagar por su tiempo. No se preocupe. Y pasan 4 horas, 5 horas, y ellos están ya mareados, están mareados que no soportan más el estudio de la Torah. Y el jajam lo mira y le dice, ¿qué pasa? No pueden, no dan para esto. ¿Cuál es el problema? Son solamente libros que estamos estudiando, no estamos trabajando en el sol. Y dicen, no, jajam, lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a hacer este trabajo y esto es muy difícil. Y dice, es muy difícil. Yo lo escuché a ustedes ayer cuando dijeron que ese viejo que estudia libros todo el día no hace nada. Pues esa historia me lo dijo la Jajam Ben Arroz para enseñar esta Mishnah, que estudiar la Torah no es algo fácil. Hay que dedicarse al estudio de la Torah, hay que aprender el hebreo bien, hay que estudiar arameo, hay que estudiar árabe, hay que estudiar semánticas, hay que estudiar Mishnah, hay que estudiar Tanaj, hay que estudiar Gemara, hay que estudiar Geonim, hay que estudiar los Rishonim, Rambam y demás. Y luego que uno estudia todo eso, puede entonces comenzar a entender la halajá. Imagínense, eso es todo una vida de estudio. Próxima Mishnah. המכיר את מקומו והשמח בחלקו ועושה סייג לדבריו ואינו מחזיק טובה לעצמו אהוב. El que conoce su lugar, su puesto, y el que se alegra con su parte, y el que hace prohibición a sus palabras, o sea, que disminuye sus palabras, pone un cerco a la boca, y no se engrandece y no se agradece bien, es amado, ahub, amado. Ama al Creador, ama las criaturas, ama la justicia, ama los reproches y se aleja de la honra, del honor. Y no se enaltece su corazón por lo que ha estudiado y no se alegra en enseñar, soporta el yugo con su compañero, lo contrapesa a parte buena, es decir, que lo juzga con ojo bueno. Tadin lejol adam de Habzehut. Cuando uno ve a una persona cometiendo un error, busca defenderlo y no ejecutar a esa persona o juzgarla con ojo negativo. Habla la verdad, lo pare sobre la paz, se arrecenta su corazón en su estudio, demanda y responde, pregunta y responde, oye y añade, y el que embesa para enseñar, y el que embesa para hacer, aprende para enseñar y aprende para hacer, y que se venta a su ribí, que ni dirija lo que oyó. Cuando su jajam enseña, él repite la enseñanza de su jajam, y el que dice cosas en el nombre de su decidor, y el que dice algo en nombre de quien lo dijo, trae salvación al mundo. ¿De dónde aprendemos eso? Del libro de Esther, porque Esther le recordó a Ahasverosh le recordó de Mordejai que había escuchado a los 2 espías que querían matarlo. Y por causa de eso, Mordejai a la final llegó a una posición alta que luego llegó a salvar al pueblo de Israel, porque solamente Esther dijo, hey, acuérdate de Mordejai. De aquí aprendemos del libro de Esther. Cuando uno recuerda o cita quien dio la enseñanza, traemos salvación al mundo. Aquí aprendemos algo también para nuestros días. No hacer plagio, no caer en el plagio. ¿Qué es el plagio? Unos utilizar la información del otro sin darle crédito al quien lo dijo. Eso es plagio, plagiarism. Entonces, aquí aprendemos no hacer plagio.
y el no hacer el plagio trae salvación al mundo. Algo interesante en la Gemara dice en el Tratado Sanedrín que cuando uno menciona el nombre de la persona quien dio la enseñanza, aunque esté muerta esa persona, su boca habla, la boca habla en la tierra, o sea, en la tumba. Eso no es literal, señores. Eso es una metáfora. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se le está dando el crédito a esa persona, primero, y segundo, que mantiene la memoria, la vida de esa persona en nuestra memoria fresca. Es lo que quiere decir. De esa manera, por eso dice en el proverbio, que la memoria del justo será recordada para siempre, mas la memoria del inicuo será borrada. Por eso decimos de las personas que han causado han causado daños a nuestro pueblo, decimos imah shemo, imah, que sea borrado su nombre, decimos imah shemo. Próxima Mishnah. גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא. Grande es la Torah, que aquellos que la hacen, que la cumplen, se le da vida en este mundo y en el mundo venidero. Porque fue dicho, también, Proverbios, capítulo 4, versículo 22, dice que vidas son para los que te topan y a su carne entera se melecina. Eso en el judeo español, que quiere decir, ki haim hem, porque es vida para vosotros, lemosehem, ulehol besaroy, para toda tu carne es una sanidad, es una medicina. Y otro proverbio, capítulo 3, versículo 8. Dice, eso lo decimos en el servicio de la Torah cuando recibimos la Torah y la estamos caminando para encaminar la Torah para leerla, decimos, es Haim Hi, es un árbol de vida para todo aquel que se aferra a ella, Wetomgea Meushar, y endereza a la persona hacia la riqueza. Omer ki lewiat hen rosheja wanakin gargoteja. Otro versículo de Mishle, capítulo 1, versículo 9. Colócalas como un collar de perlas sobre tu cuello. Es decir, que embelleza el carácter de la persona. Omer, titenle rosheja lewiat hen ateret tiferet temaneka. También, Mishle capítulo 4, versículo 9, dice que lo pongas sobre tu cabeza, reviste tu cabeza con gracia y una corona bella. Y dice también otro Mishle capítulo 3, versículo 2, largos días hacia tu derecha y hacia tu izquierda, riqueza y honra. Waomer, longura de días tiene en su derecha y en su izquierda tiene riqueza y honra. Y dice otro pasú, que longura de días, o sea, largos días y años de vidas te añadirán. Esta Mishnah construye en base de Mishle, 4 versículos de Mishle para construir la Mishnah. Y aprendemos de esta Mishnah que la Torah es vida. Haim, la Torah es vida. Esa es la palabra que se utiliza en cada versículo aquí. Largos días y Haim. Mishnah 8. Rabbi Shimon ben Menashe Omer, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon, hijo de Menashe, dice en el nombre de Rabbi Shimon ben Yochai. ¿Quién es Rabbi Shimon ben Yochai? Él vivió en el 3er siglo.
Y Rabbi Shimon ben Yochai dice que él y su hijo se fueron, huyeron a una cueva por 12 años y luego salieron y tuvieron que volver un año más. O sea, 13 años viviendo en la cueva. ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando en contra del gobierno romano y alguien escuchó lo que se estaba diciendo del gobierno romano y esa persona fue y le llevó un pajarito, fue y le llevó el mensaje a los romanos y luego vinieron a buscarles. Este es Rabbi Shimon ben Yochai y dice, הנוי והכוח והעושר והכבוד והחוכמה והזקנה והשיבה הבנים נאה לצדיקים נאה לעולם. Dice, la hermosura y la fuerza y la riqueza y la honra y la ciencia, jochma, y la vejez y la canesa, las canas y los hijos. Es hermosura para los sadikim y hermosura para el mundo, porque así dice el pasuk. Corona de hermosura es canesa, o sea, las canas. En carrera de justedad será hallada. Y dice otro pasuk, corona de jajamim es su riqueza. Y dice otro pasuk, corona de viejos son hijos de ellos, y hermosura de ellos son sus padres. Y dice otro pasuk, hermosura de mancebos es su fuerza, y hermosura de viejos es canesa, las canas. Y dice otro pasuk, y se repudiará la luna y se avergonzará el sol, porque en el reino Adonai Sebaot, en monte de Sión y en Jerusalén y contra sus viejos hay honra. Aquí esta Mishnah se construye con 5 versículos y 2 conceptos. La palabra canas, las canas, aquí hay canas, y la palabra hijos, tener hijos. Y la palabra riqueza, tener hijos, tener riqueza y tener canas. Son los 3 conceptos que se utilizan para esta Mishnah. Y lo que quiere enseñarnos esto es que el anciano no debe de avergonzarse de las canas, sino que debe de sentirse bien, porque de ahí viene su sabiduría, la sabiduría viene con la vejez. Y de aquí aprendemos algo muy interesante, aprendemos 2 cosas. Hay una halajá que dice que está prohibido que un hombre se pinte las canas de la cabeza o de la barba. ¿Por qué? Porque los hajamim aprenden de la Mishnah, de la Torah, la misvá del hombre, de la misvá donde dice la prohibición que el hombre no debe de vestir vestimenta de mujer y la mujer no debe utilizar artículo de guerra de hombre. Entonces, aparentemente en la época de los hajamim, en la época romana, había muchos hombres pintándose el rostro y la cabeza para aparentar más jóvenes. Eso es lo primero. Y segundo, hay una historia de Rabban Yohanan ben Zakkai, que fue, gracias a él, nuestra tradición fue salvada, fue preservada, porque cuando se iba a destruir el templo, él fue y habló con Vespacio y le entregó 3 cosas que pidió para salvar al pueblo judío y la tradición judía. Pero él era joven y dicen los jajamín en la Gemara que el pueblo no quiso respetarlo a él porque él era muy joven, no tenía canas. Y dice que en esa noche él rogó a Hashem para que tuviera canas y al día siguiente tenía la cabeza llena de canas y la barba, todo canas. Y el pueblo dijo, ¿y este anciano quién es? Este es Rabino Yohanan ben Zakkai. Es lo que enseña la Gemara. No es literal, es una enseñanza para no entender lo que se representa las canas en la tradición judía. No es el viejo, porque aprendimos otra Mishnah, que hay un anciano, o sea, hay un recipiente que es viejo, pero no tiene ni siquiera, no, pero tiene vino nuevo. Es decir,
hay personas ancianas que no tienen nada adentro, no tienen sabiduría. Pero hay personas jóvenes que sí tienen sabiduría. O sea, el recipiente es nuevo, pero el contenido, el vino es añejo. Es lo que aprendimos en otro capítulo. Rabbi Shimon ben Kisma Omer, al sheba midot shemane chachamim lesadikim mechulam mitkayemu berrabi ubanao. Rabbi Shimon, hijo de Menasía, dice, estas son 7 calidades o cualidades que contaron los jajamim para los justos, los sadikim. ¿Quiénes son los justos? Los sadikim. Dijimos que la palabra sadik en el árabe significa un amigo fiel. La palabra sadik se traduce regularmente como justo, pero realmente justo viene del latín justum, que no es lo mismo de sadik. Sadik quiere decir una persona recta, una persona que es un amigo fiel. Los sadikim son amigos fieles de Hashem, de Hakadosh Baruj Hu. Entonces aquí dice que hay 7 cualidades de los amigos de Hashem. Y estas 7 fueron encontradas en Rabí y en sus hijos. ¿Quién fue Rabí? Rabí fue el que compiló la Mishnah, las 6 órdenes, la Mishnah, toda la tradición oral. Y en sus hijos, Amar Rabbi Yosef ben Kisma, el mismo rabino Yosef ben Kisma, dice, פעם אחד הייתי מהלך בדרך ופגע בו אדם אחד ונתן לי שלום וחזרתי לו שלום. Una vez un hombre se encontró con él en el camino y le dijo shalom y le respondió shalom. ¿Por qué la Mishnah enfatiza esto? La Mishnah enfatiza eso porque es importante y necesario. Si alguien te saluda, hay que responder con saludo. No puede decir, salte de mi cara o quedarse callado. No es posible, eso no es derech eretz de la Torah. Si una persona te dice shalom, tiene que devolverle shalom. Dice la Gemara, quien no devuelve un shalom es un gazlán. ¿Qué es un gazlán? Un ladrón. ¿Y qué tipo de ladrón? Porque en hebreo hay 2 palabras para ladrón. Ganab y gazal. Es el gazlán porque roba, viene armado para matar al otro. No trae paz al mundo, trae espada. Eso es gazlán. Viene a matar. Entonces, aquí este rabino dice que lo saludaron y él respondió con shalom. Y luego dice, Amarle Rabbi, me es macomatá, ¿de qué lugar eres tú? Amarti lo, le dije a él, Ma'ir Gedolah Shel Jajamim es el Soferim Ani. Yo soy de una gran ciudad con escribas y con sabios. Omarli, y me dijo, Rabbi, Resoneja Shetaru Imanu Mibekomenu. Y le dijo, Rabbi, yo quiero que tú vivas con nosotros, en nuestro lugar. Wani eten leja elef apaim, dinarei zahab, wabanim tobot umagaliot. Le dijo, y yo te daré perlas preciosas, oro, plata, todo lo que tú necesitas. Amartilo, y le dije a él, dice el jajam, vení, hijo mío, y mata no ten li kesef, wehol kesef wezahab wabanim tobot umagaliot shebaolam, eneni dar ele bemakom Torah. Si tú me das a mí todas las riquezas del mundo, yo no viviré en ningún lugar donde no haya Torah. ¿Qué aprendemos con esto? En otra Mishnah, otro capítulo de la Birkat Bo, aprendimos que hay que exiliarse al lugar de la Torah, hay que irse al lugar de Torah. Hay un Midrash que dice que cuando Yosef estaba en Misraim y Jacob quiso mudarse a Misraim, que él mandó a Yehudá primero para hacer qué cosa, para establecer una yeshiva, un Bet Midrash en Misraim. Ese Midrash quiere dar a entender que nosotros cuando nos mudamos a un lugar, lo primero que hay que buscar es si hay Torah, si hay Bet Midrash. Si no hay Bet Midrash, no se muda a ese lugar. Es lo que dice esta Mishnah. Y si estás en un lugar donde no hay, debes de buscar un lugar donde hay Torah, porque no hay vida sin Torah. Es lo que enseña la Mishnah.
לפי שבעת בבורתו של אדם אין מלווה לו אדם אלא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות מגרליות, אלא תורה ומעשים טובות ובלבד שנאמר. Y aquí es algo interesante, le dice el rabino, le responde, porque cuando uno se muere, uno no se puede llevar nada. De hecho, la tradición de la mortaja que usamos, la vestimenta para envolver al muerto, es una túnica que no tiene bolsillos. ¿Por qué no tiene bolsillos? Porque cuando uno se muere no se puede llevar nada. No puede llevarse oro, ni plata, ni pasaporte, ni tarjeta de crédito, ni nada de eso. Eso todo se queda, todo con todas las deudas. Eso es lo que le responde este rabino. Y él cita Proverbios, capítulo 6, versículo 22. Y luego dice, y fue escrito en el libro de los Salmos del rey David, Tobli Torah tija, para mí es buena la Torah de tu boca, me alfezahab más que el oro y la plata. Salmo 119, versículo 72. Omerli, y dice, lija kesef welija zahab, el oro y la plata es mío. Neuma Adonai Sabaoth, dice el Eterno de los ejércitos. Es decir, si uno se dedica al estudio de la Torah, el Eterno le va a entregar el tesoro, que es el oro y la plata. Otra vez, no es literal. Oro y plata son metáforas para algo más allá, que viene para el mundo venidero, el oro y la plata. Mishnah número 10. Hamisha kinyanim kaneha kadosh baruchu, ba'olamo ve'eluhen. Con cinco cosas el Eterno poseyó. ¿Y cuáles son? La Torah, 1. Los cielos y la tierra, 2. Abraham, 3. Israel, 4. El Bet Hamikdash, el santuario, el templo, 5. Estas 5 cosas, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común estas 5 cosas? La Torah, los cielos y la tierra, Abraham, Israel y el templo. Lo que aprendemos aquí es muy interesante. La primera palabra de la Torah es, la primera frase dice, Bereshit, bara Elohim, et hashamayim et haaretz. Bereshit, la palabra Bereshit, son 2. La letra bet es un prefijo, significa con o para propósito de, y Reshit se refiere no principio de tiempo, sino principio de posición. ¿Y a qué se refiere aquí? Los ajamim hacen un derash con la palabra Reshit en la Midrash Rabbah y dicen que Abraham es un principio del Eterno. Los sabios son los justos, los sadikim, los amigos fieles del Eterno son principios, son Reshit. Israel es Reshit, la Torah es Reshit, el templo es Reshit, Abraham es Reshit, todo, y el Mashiach es Reshit. Si interpretamos esto de esta forma, podemos reinterpretar la escritura que dice, para el propósito de Abraham fue creado el mundo, para el propósito de Israel fue creado el mundo, para el propósito de los amigos fieles fue creado el mundo, para entregar la Torah al mundo fue creado el mundo, para propósito del Mashiach, Ben David, fue creado el mundo. Todo esto es de manera de derash, con la palabra reshit, y con todos esos versículos que encontramos a través del Tanaj, podemos hacer este derash. Y aquí este jajam utiliza 5 de esos reshit: Torah, Shamayim Haaretz, Abraham, Israel y el Bet HaMikdash. Es decir, sin estas cosas no hay existencia. Por eso tenemos el otro Midrash que dice que cuando se entregó la Torah en Sinaí, el Eterno puso el monte por encima de ellos y le dijo, si no aceptan esta Torah,
este monte caerá sobre vosotros y los destruiré y volveré a crear todo. Ese Midrash quiere dar a entender que el mundo fue creado para Torah. También, si vamos al Sefer Bereshit, capítulo 2, en el versículo, no me acuerdo el versículo exacto, tiene que ser el versículo 4 o 5, Bereshit dice, Behi Baram, en el día que fueron creados los cielos y la tierra, la palabra Behi Baram tiene la letra G más pequeña. Esa G nos está dando una pista al ojo para darnos a entender que se cambian las letras, cambia el orden de Behi Baram y tenemos la palabra Abraham. Es decir, el mundo fue, los cielos y la tierra fueron creados para Abraham Avinu. Alá Shalom. Es bonito cómo se juega con el hebreo para encontrar el sod, lo que está escondido en el texto. Luego, la próxima parte de la Mishnah el rabino cita varios versículos para conectarlos con cada concepto. ¿De dónde aprendemos que los cielos y la tierra fueron poseídas por el Eterno? Ahí se cita Isaías 66:1. Los cielos y la tierra son mi trono. Hadom, Raglaim. Y el lugar donde pongo mis pies es la tierra. ¿Qué lugar pueden hacer? ¿Qué casa pueden hacer para mí para yo habitar dentro de ella? Ese es el primer versículo. De Abraham, ¿dónde aprendemos que Abraham fue poseído o es una posesión del Eterno? Dichtib, como fue escrito. Baruch Abraham leel Elión con Maimares. Porque en Génesis, Bereshit 14, cuando se encuentra Abraham con Malquisedec, Malquisedec lo bendice, le dice, Baruch Abraham, bendito Abraham, el Elión, el Dios altísimo, con Maimares, el que posee los cielos y la tierra. Luego dice Israel, ¿de dónde aprendemos que Israel es una posesión del Eterno? Dichtib, Adia abora mejadonai, alia abora zukanita. En Shemot, versículo 15, en el Yashir Moshe Bene Israel et Ashira Hazot, Ladonai Lemor. En ese canto que cantamos Shabbat, todos los Shabbatot, ahí dice un versículo, Adia abora mejadonai. Dice, hasta que pase tu pueblo, pase por el Yam Suf, Adonai, hasta que pase el pueblo que criaste. Y dice otro pasuk. Entonces, aquí criaste, la palabra en hebreo es canita, del quinyan, que poseyó o compró. Se compró el pueblo de Israel. Es una posesión del Eterno. Y otro pasuk dice, a los santos que en la tierra están y a fuertes que toda mi voluntad es en ellos. Le kedushim asher ba'aretz hema u'adirei kol hefsehem bam. Ahí conecta la palabra kedushim con Israel. Es una justa posición. Beta Mikdash Kinyan Ehad Minayin, de donde aprendemos que el templo es una posesión del Eterno. Mikdash Adonai Konenu Yadeja, en Shemot capítulo 9, dice el santuario de Adonai Konenu Yadeja, lo compra con su mano. Waomer, Wayabiem el Gebul Kotsho Harze, Kinatha Yemeno, canta Yemino. Dice, santuario del Dios, compusieron tus manos. Y dice otro pasuk, y le estruyó al límite de su santidad, al monte que crió su derecha, que se refiere al Sinaí. Próxima Mishnah, que es nuestra última Mishnah, dice,
Colma Shenibra, Colma Shebara Kadosh Baruchu Baolamo, todo lo que creó el santo bendito él en su mundo. Lo para él al no lo creó solamente, sino por su honor, para su gloria. Shenemar, porque fue dicho, Kola Nikra Bishmi, Ulichvodi, Ubaratiu, Yesartiu, Al Asitiu. Dice, todo el que se llama en mí nombrado y por mi honra, yo lo creí, yo lo creé, yo lo formé, también lo hice. Y dice otro pasuk, Adonai reinará para siempre y siempre. Adonai mlog leolam waed, como dice en Zacarías capítulo 14. Y así termina nuestro Masejet Pirkei Avot, los dichos de los padres. Amar Rebi Hanania ben Akashah, Razag Kadosh Baruch Hu lezachot et Israel lefichach harbe lahem Torah misvot neemar Adonai hafez leman tzidkot yakdir Torah yadir. Rebi Hanania hijo de Akashah dice, en veluto deseó el santo bendito él para dar zehut a Israel. Por esto les dio la Torah y muchas misvot, que así dice el pasuk, Adonai deseó por su justedad engrandecerá la Torah y la enfortecerá. Así dice. Preguntas. Pregunta. Shalom, Jajan. Shalom, Berajá. Shalom, Yisaiaho de República Dominicana, perteneciente al Betamidra que dirige Rivi Gadiel de Mota. Ah, no. Mucho gusto. Jajan, la pregunta mía es una inquietud a través de que usted dijo cuando se diferenció entre la persona que tenía la cara, que sí, tenía unas, sí, que había unas cualidades. Entonces, sí, hay cualidades también para la manera de vestir un talmiz, una talmidó, que no sea depravadamente, que su vestidura, la forma de que evita se diferencie entre las demás naciones, entre donde usted esté viviendo, entre las demás comunidades que usted esté viviendo. Esa es mi pregunta. Gracias por la pregunta. En la Gemara, en el Talmud, aprendemos que los Talmidei Jajamim y los dos cosas, la pregunta involucra el hombre y la mujer. Tanto el hombre como la mujer debe de vestirse con recato. ¿Qué quiere decir recato? El recato se aplica según el contexto donde la persona vive. Por ejemplo, en la India las personas se visten de cierta forma. En Medio Oriente la gente se viste de cierta forma. Si uno vive, donde sea que uno vive, debe de acoplarse a la vestimenta del lugar, siempre y cuando uno no esté mostrando ciertas partes de su cuerpo para exhibir ciertas partes del cuerpo, para llamar la atención, porque la palabra recato en hebreo, senuá, no es la vestimenta, sino el carácter de la persona. La vestimenta refleja el carácter, lo que está dentro. ¿Y qué cosa es senuá? ¿Qué cosa es recato? Dice el profeta Miqueas, Mijá, dice, ¿qué pide Adonai de ti? Pide justicia, la verdad y humildad, misericordia. Es lo que pide. Estas palabras se refiere a senuá. El carácter de la persona debe ser de esa manera. Lo que se explica de un Talmid Jajamim es que la vestimenta que tenga, cualquiera sea, no debe tener ningún tipo de huecos ni manchas. Porque si la gente ve el Talmid Jajam con ropa sucia, va a decir, ¿y este es representante de Hashem? ¿Cómo va a ser? No es bueno. Y la mujer igual. La mujer debe de andar con vestimentas pulcras, vestimentas que no estén rotas o descoloridas. ¿Me explico? Toda, ajá. Lo que pasa es que a veces vemos cierta depravación en ciertas cosas que uno se siente, uno dice, wow, pero ¿y qué es esto? No es Torah que se está estudiando. ¿Y por qué, por lo menos aquí en República Dominicana decimos, mujeres que Hachel le ha dado su atributo y se ponen ropa ceñida al cuerpo muy pegada y enseñando su escote y su cosa que yo entiendo que es una depravación para la Torah, algo así. Sí,
Yo estoy de acuerdo. Todas, Pues nada, gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Preguntas. Diga, Rob, Hola, Shalom. Salón, Una pregunta ¿de dónde nos viene? de República, Dominica Republic. Ah, mucho gusto, bienvenido. Estamos empezando al estudio de la Torá. Estamos Sí. desubicados, Mi pregunta es, cuando uno inicia el estudio de la Torá, ¿qué primero hay que estudiar la Torá normal, como dice, o hay que estudiar primero lo que es la Mishnah, la Gemara? Explíqueme cómo uno empieza desde cero. Muy buena pregunta. Gracias por la pregunta. Explicaré. El estudio de la Torá comienza desde lo más básico hasta lo más complejo y avanzado. El nivel más básico de la Torá, la manera en que nosotros enseñamos a nuestros niños, antes de entrar a la Torá, le enseñamos la liturgia, el Sidur, cómo hablar con Hashem. Es decir, el Sidur está compuesto de los salmos, son casi todos salmos y algunos textos de la Torá y de los profetas y los Ketubim. Cuando se acostumbra al niño a estudiar el Sidur, primero está adquiriendo la disciplina diaria. Eso es lo primero, tener la disciplina, porque nada sirve el estudio si no se va a hacer algo. Primero, la liturgia, aprender el Sidur. Y el hebreo, muy importante, no se puede hacer nada sin hebreo. Hay que estudiar Sidur y hebreo y aprender los cantos y cómo se hacen los servicios. Eso es lo primero que se hace. Luego se comienza a estudiar la Torá. Y por Torá me refiero a los 5 libros de Moshe. Se comienza a estudiar los libros de la Torá. Primero, lo primero que hacemos con la Torá es que, un momento, lo primero que hacemos es leer en hebreo con los te'amim, es decir, con los signos de canto. Cuando cantamos la Torah, decimos, Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, et haaretz, v'haaretz, hayta tohu, v'bohu. Hay un canto para la Torah. Hay un canto para la Torah. Entonces, es importante estudiar la Torah con el canto y luego, como un ejercicio práctico, cada alumno de Torah debe de poder traducir lo que está leyendo. Traducir lo que está leyendo. Hacer su traducción en el idioma cualquiera. Y después que pasa de la Torah, va a los Nevi'im, a los profetas, con el libro Yehoshua, Binun, y luego Shofetim, jueces, luego Shemuel, Melachim, reyes, y por ahí sigue hasta completar los profetas también con sus signos de canto y la melodía que lleva y hacer traducciones. Después que se termina eso, se comienzan a leer los comentarios. Ahí tiene Rashi, tiene Radak, tiene Ibn Ezra, tiene Abarbanel. Son muchos, son cientos de comentarios. Yo les recomiendo los comentarios sefaradíes, que son muy importantes. Radak, Ibn Ezra y Abarbanel. Si comienza con esos tres, van a durar años estudiando el Tanaj. Después que haya completado el ciclo entero del Tanaj, entonces uno puede comenzar a lo que se llama el estudio. Uno puede comenzar con lo que se llama el estudio de la halajá. ¿Cuáles son los textos básicos para estudiar halajá? Tenemos la Mishneh Torah de Rambam y tenemos Sefer Halot de Rif. Son esos dos textos. Y ahí uno va a aprender toda la ley. ¿Cuál es la ley? Una ley blanco y negro, así. ¿Qué se hace en Shabbat? Se hace tal cosa. ¿Qué se hace en la mañana? Se lava las manos, pum. ¿Qué se hace cuando la persona se muere? Se hace tal cosa. Eso se llama halajá. Se estudia halajá. Después que uno estudia esos textos, la Mishneh Torah, que son 14 libros, y Sefer Halot de Rif,
Después de eso, uno entra a la Mishnah. La Mishnah es la ley, la tradición oral, y el punto de la Mishnah es memorizar la Mishnah y los capítulos de cada tratado. Luego que uno haya estudiado la Mishnah, uno va entonces con sus cantos, porque la Mishnah se canta, tiene su melodía, todo eso facilita la memorización. Luego uno estudia los comentarios de la Mishnah. ¿Cuál comentario vamos a comenzar? Comentario de Rambam de la Mishnah. Estos son estos libros que tengo aquí, estos 3 volúmenes. Son los comentarios de la Mishnah según el Rambam. Y luego que uno pasa de esa etapa, uno está listo para luego entrar a la Gemara. La Gemara son las discusiones legales de los jueces del Sanedrín, de la Suprema Corte de Israel. Y ahí uno va a entender la jurisprudencia, la filosofía de la ley, cómo derivaron la ley que encontramos en la Mishnah, cómo derivaron las halajot que encontramos en la Mishneh Torah y en el Sefer Halot de Rif. Y cuando uno haya llegado a ese nivel, si uno comienza como lo estoy explicando, lo puede hacer en 12 años mínimo. 12 años. Si estudia todos los días. Y eso es un comienzo. Porque después de eso, podemos comenzar a estudiar la tradición mística. Que ahí entonces entra lo que se llama Maaseh Bereshit y Maaseh Merkabah. Aquí tenemos una pregunta. Shalom, Ribi. Un momento, dice, pero la persona que empieza de cero sin saber hebreo, ¿es posible poner un listado por orden de cómo estudiar? Sí, lo primero, esa persona debe estudiar hebreo primero, porque sin el hebreo no puede hacer nada. No sirve leer la Biblia en español, ni en inglés, ni francés, ni nada de eso. Hay que leer la Torah en hebreo y en arameo, porque no hay de otra. El hebreo, como hemos visto, el hebreo es un idioma, la Torah no se escribió sin vocales. Nosotros leemos la Torah por transmisión oral. Y en ciertos lugares cambiamos las vocales para dar a entender otra cosa. Esa es la belleza del hebreo. Eso no existe en otro idioma. Eso es la Torah. Esa es la Lashon HaKodesh. Espero que haya explicado la pregunta, Rob. Sí. Shalom, mi jajam. Diga. Shalom Uberajá. Shalom. Le habla Humberto de República Dominicana. Mi Ribin Gadiel Morlejay, el esposo de Marisol. Una pregunta, Ham, y es sobre, tengo 2 preguntas, y es sobre cuando usted habló de las canas y cuando habló del texto que dice no usará prenda de hombre la mujer, ni la mujer prenda, que eso se ha malinterpretado mucho. Sí. Yo te lo expliqué. Usted, en cuanto a la cana, la pregunta ¿es correcto entonces que una mujer se pinte la cana? Ya sabemos que el hombre no. Buena pregunta. Ahí. La mujer puede hacerlo porque ella no tiene esa prohibición en la Torah. Ah, la mujer puede hacerlo. Okay. La mujer sí, pero el hombre no. El hombre no debe ni arrancarse la cana. Amén. Así enseñan los jajamim en el Talmud. Amén. Y entonces de la prenda del hombre no usarla como la mujer. Ah, perfecto. La prenda del hombre en la Torah se refiere a un artículo de guerra, como un escudo o una espada o el chaleco de vestimenta, porque en la época de la Torah la mujer no iba a la guerra, el hombre iba a la guerra, no la mujer. Y lo que explica Rambam en este libro aquí, en rojo, Morene Bujim, Guía de los Perplejos, él explica la antropología de la época. Es decir, hay 2 planetas que vemos la noche, el planeta Marte y el planeta Venus. El planeta Venus es el planeta que está relacionado con el lado femenino y el planeta Marte con el lado masculino. Rambam explica que en la época de la Torá, las culturas del Oriente Próximo, que es el contexto geográfico de nuestro pueblo, los cananeos y los egipcios, cuando salía en el apogeo, salía el planeta Venus, los hombres se vestían como mujeres
para que el planeta Venus le diera su espíritu y así se convertían en mujeres. ¿Me explico? Ok. Y en lo contrario, cuando salía el planeta Marte, que es planeta de guerra en la mitología, las mujeres se vestían con las armamento, escudo, espada y de todo del hombre y salían para recibir el espíritu del planeta Marte, para convertirse en hombres. Okay. Suena parecido a lo que está sucediendo hoy, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí no digo más, eso está claro. Amén, amén. Shalom, Ajá. Shalom Berajá. Próxima pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco por estas 6 semanas de estudio, porque así como ustedes son deleitados y aprenden, yo también aprendo de ustedes con sus preguntas. Y para mí es un honor poder impartir estas clases. Yo les deseo a ustedes un feliz Shavuot que vamos a celebrar mañana en la noche. No olviden esta noche contar y no olviden que la festividad de Shavuot es la festividad que celebramos cuando hemos recibido la Torá. Y así como dijeron nuestros ancestros en Sinaí, Naaseh Benishma, así hacemos nosotros. Aunque no entendemos todos los detalles de la Torá de Mitzvot, nosotros estamos obligados y nosotros cumplimos porque tenemos una misión. Y esa misión es que el mundo conozca al Eterno, al Creador, a través de nuestras vidas y nuestra experiencia humana. Bueno, le voy a saludar como hacemos los sefaradíes para la festividad Moadim le Simha. Y como decimos en judeo español, felices festas de semanas. Que tengan una buena noche. Shalom, uberajá.